الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أفضل العبادة تلاوة القرآن. صدق الله ربنا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر، وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে লাখ কোটি অগণিত অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি এজন্য যে মহান রব্বে করিম, কুল কায়নাতের মালিক, তামাম জাহানের মালিক, জান্নাতের মালিক, জাহান্নামের মালিক আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকে সলাতুল মাগরিবের পর চমৎকার একটি দিন, জুমার দিন, বরকতের দিন, আসর থেকে মাগরিবের এই মুখ্য সময়টা আমরা অনেকেই কাজে লাগাই ইবাদতের মধ্যে। আলহামদুলিল্লাহ, চমৎকার এই দিনে আজকে জমাদিউল সানি মাসের 28 তারিখ দিন, তার মানে আমাদের সামনে আছে রজব এবং শাবান। 2 মাস পরে আমরা রমাদান কারিম পাচ্ছি। বরকতের এই সময় ইংরেজি বছরের প্রায় বছরের শেষ মাসের শেষ দিকে এসে আজকের এই ক্লাসে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যুক্ত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। আমরা প্রাণ খুলে মন উজাড় করে দিয়ে আল্লাহ তাআলার দরবারে কালিমাতুশ শুকুর ওয়াস সুজুদ ওয়াল হামদ ওয়াস সানা আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিক ওয়া আযীমি সুলতানিক। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। দরুদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির শিক্ষক রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, সকল শুহাদা ইকরামের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। আল্লাহ তাআলা সবাইকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করুক। বিশেষত গত জুমাবার গুলিবিদ্ধ হওয়া 1 সপ্তাহ ব্যাপী বাংলাদেশ এবং সিঙ্গাপুর মিলিয়ে চিকিৎসা
শেষে গত রাত জুমার রাত আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছে আমাদের একজন ছোট ভাই শরীফ ওসমান হাদি, জুলাই বিপ্লবের অগ্রণী সেনানায়ক, যার মধ্যে আছে বাংলাদেশের প্রেম, যার মধ্যে ছিল এই বাংলাদেশের প্রশাসনিক অবকাঠামো যেন স্বৈরাচার মুক্ত হয়, চাঁদাবাজ মুক্ত হয়, দুর্নীতি মুক্ত হয়, সুন্দর একটি সমাজ বিনির্মাণে, যার মধ্যে ছিল চমৎকার প্ল্যান প্রোগ্রাম। এমন একজন ভাইকে আমরা হারালাম। তার অল্প বয়স্ক স্ত্রী বিধবা হলো, তার ছোট্ট সন্তান দুগ্ধ সন্তান বাবা হারা হলো, এতিম হলো। আমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করছি, আল্লাহ তাআলা আমাদের এই ছোট ভাইটাকে শরীফ ওসমান হাদিকে আল্লাহ তাআলা শাহাদাতের মর্যাদা দান করুক। আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের মেহমান হিসেবে কবুল করুক। ভারতীয় আধিপত্যবাদীর বিরুদ্ধে বজ্র হুঙ্কার তার মুখ থেকে, তার ধ্বনি থেকে আমরা যেভাবে ধ্বনিত হতে শুনেছি, আমরা দোয়া করছি আল্লাহ তাআলার দরবারে তার মতো এরকম বিপ্লবী বিপ্লবী নেতা, এরকম দেশপ্রেমিক নাগরিক আল্লাহ তাআলা আমাদের মধ্য থেকে তৈরি করে দিক। আমাদের এই প্রজন্মকে বিপ্লবী প্রজন্ম হিসাবে, দেশপ্রেমিক প্রজন্ম হিসাবে, ইসলাম প্রেমিক দেশপ্রেমিক হিসাবে আল্লাহ তাআলা কবুল করুক। তার এই শাহাদাতের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাআলা আমাদের এই দেশটাকে কোরআনের জন্য কবুল করে নিক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। আমরা তার এতিম সন্তানের জন্য দোয়া করছি, আল্লাহ তাআলা যেন তার এতিম সন্তানের জিম্মাদারিত্ব গ্রহণ করেন। আল্লাহ তাআলা যেন তাকে রহমতের চাদরে ডেকে নেন। তার বিধবা স্ত্রী আমাদের সেই বোনটাকে আল্লাহ তাআলার দরবারে আমরা সুপুর্দ করছি, আল্লাহ তাআলা যেন তার জিম্মাদার হয়ে যান। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন ইয়া আরহামার রাহিমিন। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা রজব মাসের চাঁদ উঠার পরে এই দোয়াটা পড়বো, আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান। জি আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করে আমরা আজকের এই ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. কুতিবা ফরিদা, লিখে দেওয়া হয়েছে, বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, আলাইকুম তোমাদের উপর, আল কিতাল, যুদ্ধ করাটা আল্লাহর রাস্তায়। আল কিতাল শব্দের অর্থ হলো যুদ্ধ করা, চূড়ান্ত জিহাদ। জিহাদের চূড়ান্ত রূপের নাম হলো আল কিতাল, আর বাকিগুলো হলো জিহাদ। যেমন মনে করেন যে আমরা এখন কথা বলছি, কথা শুনছি, এটাও কিন্তু এই কাইন্ডস অফ জিহাদ। আজান হলে পরে, ফজরের আজান হলে পরে, এই যে প্রচন্ড শীতকাল চলছে তাই না, আমরা কম্বল লেফ ফেলে দিয়ে যে মসজিদে দৌড়াই, এটাও কিন্তু একটা অনেক বড় জিহাদ, তাই না? এরকম সবার জীবনে জেহাদ থাকতে হবে। আপনার জেহাদ নাই তো আপনার ঈমান আছে কিনা দারুণ প্রশ্ন দেখা দিবে। জেহাদ থাকতে হবে, তবে জেহাদের সর্বোচ্চ স্তর হলো আল কিতাল। প্রয়োজনে রক্ত দেয়া, প্রয়োজনে রক্ত নেওয়া। তাকতুলুনা ওয়া তুকতালুন, নিজেরা হত্যা করবে, প্রয়োজনে নিজেরা নিহত হবে, ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহর রাস্তায়। এটা হলো আল কিতাল। কুতিবা আলাইকুমুল কিতাল, তোমাদের উপরে কিতালকে ফরজ করে দেওয়া হয়েছে, লিখে দেওয়া হয়েছে। ওয়া হুয়া কুরহুল লাকুম, অথচ তোমাদের কাছে এটা অপ্রিয়, অপছন্দনীয়, মাকরুহ মনে হয়। কুরহুন মানে মাকরুহ, মানে তোমাদের কাছে এটা অপছন্দনীয় মনে হয়। কারণ জিহাদ, আল্লাহর রাস্তায় টাকা পয়সা দিতে হবে, সর্বশেষ নিজে যুদ্ধ করতে হবে, হয়তোবা মরতে হবে, নতুবা মারতে হবে। এটা তো অপছন্দ লাগার কথাই, তাই না? তো আল্লাহ তাআলা তো জানেন এটা যে আমাদের কাছে অপছন্দ লাগে, এটা যে আমাদের কাছে কি লাগে, অপছন্দ লাগে। ওয়া হুয়া কুরহুল লাকুম,
ওয়াসা হয়তোবা আন তাকরাহু শাইআ, তোমরা এমন কোন একটা বিষয়কে অপছন্দ করছো ওয়া হুয়া খায়রুল লাকুম, হয়তোবা সেটি তোমাদের কাছে উত্তম, তোমাদের জন্য উত্তম। তোমরা হয়তোবা এমন কোন বিষয়কে অপছন্দ করছো ওয়া হুয়া খায়রুল লাকুম, যেটি তোমাদের জন্য উত্তম। তার মানে জিহাদকে, কিতালকে তোমরা অপছন্দ করছো, অথচ তোমাদের জন্য সেটি হলো কি উত্তম, এটি তোমাদের জন্য উত্তম। আসলে জেহাদ উত্তম। জেহাদের স্পিরিট যদি আপনার মনে না থাকে, অন্তরে না থাকে, আমি জেহাদ করব, হক কথা বলবো, হকের বিরুদ্ধে আমি হুঙ্কার দিব, বজ্র আওয়াজ তুলে ধরবো, প্রয়োজনে আমি জীবন দিব, তারপরও আমি হকের উপরে থাকব, এই মেন্টালিটি যদি কারোর না থাকে, তাহলে তার ইমান নাই। তাহলে কি নাই? তার ইমান নাই। এখন তো আমরা আমরা ইমান কয়জনের আছে? আল্লাহু মালুম, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আজকে যদি ইমান মাপার একটা থার্মোমিটার আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়ে দিতেন কারো হাতে হাতে, কাউকে যদি আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে পাঠাতেন, তাহলে দেখা যেত আমাদের ইমানের কন্ডিশনটা কি। আজকে আমাদের জেহাদের মনোভাব নাই। জেহাদ শুনলে জঙ্গিভাব, বা আমাদের মধ্যে যারা জেহাদ মানে ইমানদার আমলদার মানুষ, তারাও তারাও জেহাদকে এড়িয়ে চলে বিভিন্ন ভাবে, কলা কৌশলে। কি দরকার আছে ঝামেলার মধ্যে যাওয়া? নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। কি দরকার আছে ঝামেলার মধ্যে যাওয়া? হক কথা বলা এটা যদি ঝামেলা হয়, তাহলে ওই লোকটার ইমান আছে কিনা আপনি বলেন? যে লোকটা বলে যে হক কথা বলে ওই ঝামেলার মধ্যে যাওয়ার দরকারটা কি? হক কথা বললেই তো ঝামেলা হবে, তাই না? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মক্কায় তো হক কথা বলে ঝামেলার মধ্যে পড়েছেন, তাই না? এখন আমাদের সময় যদি নবী হতো, আমরাও নবীকে ফতোয়া দিতাম, হে মোহাম্মদ, হে নবী, কি দরকার আছে? সমাজ যেভাবে চলছে চলুক, তোমার পথে তুমি থাকো, কোন রকম রাত যাক দিন যাক, জীবন শেষ হয়ে যাবে। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। না, হক কথা বলতে হবে, যদিও সেটা হয় আমার নফসের বিরুদ্ধে, আমার সমাজের বিরুদ্ধে, আমার দলের বিরুদ্ধে, আমার বাবা মায়ের বিরুদ্ধে, আমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে, আমার স্বামীর বিরুদ্ধে, আমার সন্তানের বিরুদ্ধে, যার বিরুদ্ধে যাক না কেন, আমাকে হক কথা বলতেই হবে। এই মানসিকতা কি আপনার আছে? এই মানসিকতা কি আছে? দেখি আপনাদের। এই মানসিকতা যদি থাকে, ওয়েলকাম, আপনি ইমানদার। ওয়েলকাম, আপনি ইমানদার। আর যদি মনে করেন যে না, কি দরকার আছে এই সমস্ত জায় ঝামেলা যাওয়া, তাহলে আপনার ইমান আছে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে, যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আপনি বলবেন আমি তো নামাজ পড়ি, কোনো লাভ নাই। আমি তো রোজা রাখি, কোনো লাভ নাই। আমি হজ উমরা দান সদকা পদ্মা পুশিদা, আমি হালাল হারাম সব মানে ওয়েলকাম আপনাকে, কিন্তু আপনার ইমান আছে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এমন কি বহু ইমামেরও ইমান নাই। লিখে নেন, লিখে নেন। এই মানসিকতা যদি থাকে, তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে বহু ইমাম সাহেবেরও ইমান নাই। বহু ইমাম সাহেবেরও ইমান নাই, যদি হক কথা বলার জন্য তার স্পিরিট না থাকে, কুওয়াত না থাকে, মেন্টালিটি যদি না থাকে, ইমাম সাহেব বাট ইমান নাই। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। ওয়াসা আন তুহিব্বু শাইআ, وعسى أن تحبوا شيئا وعسى আর হয়তোবা আন তুহিব্বু শাইআ, তোমরা কোন একটা জিনিসকে পছন্দ করছো, ওয়া হুয়া শাররুল লাকুম, পারতপক্ষে প্রকৃতপক্ষে ওয়া হুয়া শাররুল লাকুম, এটা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর অনিষ্টকর। এই যে মিলে দেখেন তো আয়াতটা মিলে কিনা। আমরা যে জিনিসটাকে পছন্দ করি, তার মানে হক কথা না বলা, এটাকে পছন্দ করি, আল্লাহ তাআলা বলছেন ওয়াহুয়া শাররুল লাকুম, এটা হলো তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। এটা হলো তোমাদের জন্য কি অকল্যাণকর? এটা হলো কি অকল্যাণকর। তোমরা এমন কথাকে পছন্দ করছো যেটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর না, আবার এমন কথাকে তোমরা অপছন্দ করছো যে সেটাই তোমাদের জন্য কি কল্যাণকর। ওয়াল্লাহু ইয়ালাম, ওয়াল্লাহু ইয়ালামু ওয়া আনতুম লা তা'লামুন। হ্যাঁ, এই যে একজন লিখেছেন মা বাবার সামনে হক কথা বলতে পারে কিন্তু বউয়ের সামনে পারে না, এটাই সত্য। হ্যাঁ, এটা হয়, আবার উল্টাও হয়, বউয়ের সামনে হক কথা বলতে পারে, মা বাবার সামনে পারে না, এটাও আছে। অতএব হক সবার সামনে বলতে হবে। আল্লাহু ইয়ালাম, আল্লাহ তাআলা জানেন, ওয়া আনতুম লা তা'লামুন, তোমরা জানো না। ইয়াসআলুনাকা, লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে, আনিশ শাহরিল হারাম, হারাম মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে, কিতালিন ফি, হারাম মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকেরা আপনার কাছে জানতে চায়। কুল, হে নবী আপনি বলে দেন,
কুল হে নবী আপনি বলে দেন কিতালুন ফিহি কাবীর, হারাম মাসে যুদ্ধ করা এটা গুরুতর অপরাধ, এটা বড় ধরনের অপরাধ। হারাম মাসে যুদ্ধ করা এটা বড় ধরনের অপরাধ। ওয়াসুদ্দুন আন সাবিলিল্লাহ, এবং আল্লাহর রাস্তায় বাধা দেওয়া মানুষকে, ওয়া কুফরুম বিহি, এবং আল্লাহর উপরে আল্লাহর সাথে কুফরি করা এটাও, ওয়াল মসজিদুল হারাম, মসজিদে হারামে বাধা দেওয়া ঢুকতে, ওয়া ইখরাজু আহলিহি, এবং মসজিদে হারামের অঙ্গন থেকে তার অধিবাসীদেরকে বের করে দেওয়া, আকবারু ইনদাল্লাহ, এটা আল্লাহ তাআলার কাছে আরো গুরুতর। ওয়াল ফিতনাতু আশাদ্দু মিনাল কাতলি, আর সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করা, মিনাল কাতলি, সমাজের মধ্যে অন্যায় ও মানুষ হত্যা করার চেয়েও ফিতনা ফাসাদ দাঙ্গা হাঙ্গামা সৃষ্টি করা এটা গুরুতর অপরাধ, মিনাল কাতলি, হত্যাযজ্ঞ হত্যাকাণ্ড চালানোর চেয়েও। হত্যাকাণ্ড চালালে যে পরিমাণ গুনাহ হবে তার চেয়ে আরো ভয়ঙ্কর গুনাহ হলো কোনটা? সেটা হলো ওয়াল ফিতনাতু, ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করা সমাজের মধ্যে। ফিতনা মানে কি? মানুষকে ভয় দেখানো, এই যে ত্রাস সৃষ্টি করা, চান্দাবাজি করা, এটা কিন্তু এটার মধ্যে পড়ছে। চান্দাবাজি করা, ওয়াল ফিতনাতু আকবারু মিনাল কাতলি, ওয়াল ফিতনাতু আকবারু মিনাল কাতলি, ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولا يزالون না তারা সর্বদা ইউকাতিলুনাকুম, তারা যুদ্ধ অর্থাৎ তারা সর্বদাই তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, হাত্তা ইয়ারুদ্দুকুম আন দীনিকুম, যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে তোমাদের দিন থেকে না ফিরাতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই থাকবে। ইনিস্তাতাউ, যদি তারা সক্ষম হয়। ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ومن يرتد منكم, আর তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি ইরতাদ হবে মানে দিন থেকে ফিরে যাবে, ومن يرتد منكم عن دينه, যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্য থেকে তার দিন থেকে ফিরে যাবে, ফায়ামুত, অতঃপর মৃত্যুবরণ করবে, ওয়াহুয়া কাফিরুন, এমত অবস্থায় সে কাফের। যে ব্যক্তি দিন থেকে ফিরে গিয়ে কাফের হালাতে মৃত্যুবরণ করবে, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। এখন কেউ যদি বলে যে আমি শরিয়া মানি না, তাহলে সে দিন থেকে চলে গেছে। কি হয়ে গেছে? সে দিন থেকে চলে গেছে। যে ব্যক্তি বলবে যে আমি শরিয়া মানি না, ওই ব্যক্তি দিন থেকে চলে গেছে। যারা এই এই লোকটাকে সাপোর্ট দিবে কিংবা এই দলটাকে সাপোর্ট দিবে তাদেরও ঈমান শেষ। আর এই অবস্থায়, সাপোর্ট দেয়া অবস্থায় যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে, ফাউলাইকা হাবিতাত আমালুহুম ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ, দুনিয়া এবং আখিরাতে এই সকল মানুষের কর্ম সব বিনষ্ট হয়ে গেছে। আগের হজ, উমরা, যাকাত, সাদাকা, নামাজ, রোজা, আরো আরো ভালো কাজ, আরো আরো যত তাসবিহ তাহলিল দোয়া দুরূদ জিকির আজকার আছে, সব কিছু হাবিতাত আমালুহুম ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ, দুনিয়াতেও বাতিল, আখিরাতেও বাতিল। ওই যে ব্যক্তি দিন থেকে ফিরে গেল, মানে কি আমি শরিয়া মানি না, আমরা শরিয়া মানি না, কিংবা যে বলেছে আমি শরিয়া মানি না, আমরা মানি না, তাদের পক্ষে যারা ওকালতি করেছে, সাপোর্ট দিয়েছে, এই অবস্থায় কেউ যদি মারা যায় তাহলে তার অতীতের যত ভালো কাজ আছে হাবিতাত আমালুহুম ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ, নাউজুবিল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ এই উম্মাহকে বুঝদান করুক। ওয়াউলাইকা আসহাবুন নার, এরাই হলো দুজকের অধিবাসী, এরাই হলো আগুনের অধিবাসী। হুম ফিহা খালিদুন, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। তাহলে দেখেন, এই যে ইমান ভঙ্গের 10টা কারণ, কোন কোন ক্লাস আমি প্রায় বলে থাকি ইমান ভঙ্গের কয়টা কারণ? 10টা কারণ। তার মধ্যে একটা কারণ কি? শরিয়াকে অস্বীকার করা, শরীয়তের কোনো বিধানকে লঙ্ঘন করা, অপছন্দ করা। শরীয়তের কোনো বিধান 10টার মধ্যে একটা বিধান অপছন্দ করলো, এরকম আমরা যদি এই ইমান ভঙ্গের 10টা কারণকে সামনে আনি, দেখবেন যে আমাদের এই 17-18 কোটি মুসলমানের এই বাংলাদেশে অধিকাংশ বাংলাদেশের ইমান নাই, মানে অধিকাংশ মুসলমানের কি নাই? ইমান নাই। আর ঠিক এই হালাতে যদি তার ইমান চলে যায়, মৃত্যু হয়ে যায়, এই হালাতে যদি তার মৃত্যু হয়ে যায়, আল্লাহর ঘোষণা ফাউলাইকা হাবিতাত আমালুহুম ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ, তাদের দুনিয়ার যত নেক, যত ভালো ভালো কাজ ছিল এগুলো সব শেষ। ফাউলাইকা আসহাবুন নার, আর
তারা পরকালে আসহাবুন নার, জাহান্নামের অধিবাসী। হুম ফিহা খালিদুন, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। নাউজুবিল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ। সাবধান, সাবধান, সাবধান। আপনি অন্যায়কারীকে সাপোর্ট দিলে আপনি অন্যায়কারী হয়ে যাবেন, এই কথা তো আমাদের জানা আছে, তাই না? তো অতএব সাপোর্ট দিয়ে যদি এই অবস্থা মারা যান, তওবা করার সুযোগ না পান, আপনি অন্যায়কারী হিসাবে কবরে শুয়ে শুয়ে গেলেন। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। এই সাপোর্টটা হতে পারে যে কোনো ভাবেই, কথা দিয়ে হোক, লেখনের মাধ্যমে হোক, মিছিল মিটিং করার মাধ্যমে হোক, যেভাবে হোক। ইন্নাল্লাযীনা আমানু, নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, ওয়াল্লাযীনা হাজারু, এবং যারা আল্লাহর রাহে হিজরত করেছে, ওয়াজাহাদু ফি সাবিলিল্লাহ, এবং যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। নাম্বার ওয়ান যারা ঈমান এনেছে, নাম্বার টু যারা আল্লাহর রাহে হিজরত করেছে। এখানে হিজরত মানে ওই মক্কা থেকে মদিনা, এই হিজরত তো আছেই, কিন্তু এখনো আমাদের জন্য হিজরত হলো কি, মানে গুনাহ ত্যাগ করা, এটা একটা হিজরত। অপরাধ কর্ম ত্যাগ করা, এটা একটা হিজরত। এতদিন নামাজ পড়িনি, এখন আমি নামাজ পড়লাম, শুরু করলাম। এতদিন আমি হক হালাল মতে ছিলাম না, এখন হক হালাল মতে আসছি। ওয়াল্লাযীনা হাজারু, এটার মধ্যে এটা পড়বে। ওয়াজাহাদু ফি সাবিলিল্লাহ, আর যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। তিনটা গুণ: যারা ঈমান এনেছে, যারা এতদিন অন্যায় অনাচার দুরাচার কাজে লিপ্ত ছিল, এখন সেখান থেকে ফিরে এসেছে। 3 নম্বর, ওয়াজাহাদু ফি সাবিলিল্লাহ, যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। উলাইকা ইয়ারজুনা রাহমাতাল্লাহ, এরা এমন সব মানুষ যারা প্রত্যাশা করে রহমত আল্লাহ, আল্লাহর রহমত। আল্লাহু গফুরুর রহিম, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন গফুর এবং রহিম, পরম করুণাময়। আল্লাহ তাআলা হলেন অসীম দয়ালু, গফুর ক্ষমাশীল, রহিম পরম করুণাময়। ইয়াসআলুনাকা আনিল খামরি ওয়াল মাইসির, ইয়াসআলুনাকা, হে নবী লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে, আনিল খামরি ওয়াল মাইসির, খামর এবং মাইসির, মদ এবং জুয়া সম্পর্কে। হে নবী লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে মদ এবং জুয়া সম্পর্কে। ইয়াসআলুনাকা, লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে, আনিল খামরি, খামর সম্পর্কে, মদ, ওয়াল মাইসির, এবং মাইসির সম্পর্কে, জুয়া সম্পর্কে। কুল, হে নবী আপনি বলে দেন, ফিহিমা, তাদের এই দুইটার মধ্যে, অর্থাৎ এই মদ এবং জুয়ার মধ্যে রয়েছে ইসমুন কাবীর, বড় বড় গুনাহ, বড় অপরাধ। মদ খেলে মানুষ কি করে? হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, স্ত্রী হয়ে যায় মা, মা হয়ে যায় স্ত্রী, তাই না? মানে দুনিয়ার সকল নারী তার কাছে ইকুয়াল। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। আল খামরু মা মা খামার আল আকাল, খামর হলো ওই জিনিসটা যেটা কি করে, আকলকে বিকৃতি করে ফেলে, আকলকে বিনাশ করে দেয়। তো আকল বিনাশ হলে পরেই তো মানুষ দুনিয়াতে আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। ইয়াসআলুনাকা আনিল খামরি ওয়াল মাইসির কুল ফীহিমা ইসমুন কাবীর, হে নবী আপনি বলে দেন মদ এবং জুয়া এটা হলো বড় গুরুতর অপরাধ, মানে গুনাহে কবিরা। ওয়া মানাফিউ লিন-নাস, তবে মদের মধ্যে মানুষের জন্য বেশ কিছু উপকারও আছে। মানাফি বহু বচন, উপকার সমূহ আছে। ওয়া ইসমুহুমা আকবারু মিন নাফইহিমা, হ্যাঁ উপকার কেন বলা হলো আসে দেখেন, দেখবেন তো একটু পরে পাবেন হয়তো ইনশাআল্লাহ। ওয়া মানাফিউ লিন-নাস, মানুষের জন্য উপকারও আছে। ওয়া ইসমুহুমা আকবারু মিন নাফইহিমা, ওয়া ইসমুহুমা, আর এই দুইটার অপরাধ হলো, এই দুইটার অপরাধ হলো, ওয়া ইসমুহুমা আকবারু, অধিকতর বড়, অধিকতর বড়, অধিকতর বড়, মিন নাফইহিমা, তার তার উপকারের থেকেও, তার উপকারের থেকেও তার অপকার বা গুনাহটা বেশি। ওয়া ইসমুহুমা আকবারু মিন নাফইহিমা, ওয়া ইয়াসআলুনাকা মাযা ইউনফিকুন, ওয়ায়াসআলুনাকা, লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে, মাযা ইউনফিকুন, তারা কি খরচ করবে? কুলিল আফওয়া, হে নবী আপনি বলে দেন অতিরিক্ত যা আছে তা। কাযালিকা ইউবাইয়িনুল্লাহ, এভাবে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেন, লাকুম, তোমাদের জন্য, আল আয়াত, নিদর্শন সমূহ, আয়াতগুলো, লাআল্লাকুম তাতাফাক্কারুন, যাতে করে তোমরা চিন্তা ভাবনা করতে পারো। একজনে প্রশ্ন করেছেন, এটার মধ্যে মানাফিউ লিন-নাস, উপকারও তো কিছু আছে, এটা কেন আল্লাহ তাআলা বলেছেন? এটা একটা যৌক্তিক প্রশ্ন।
উপকার কেন বলা হলো, তাই না? সাময়িক আনন্দ, তাহলে মদ খেলে সাময়িক আনন্দ, তাহলে এটা একটা উপকার, তাই না? এটা তৃপ্তি পাওয়া যায়, একটু শরীরে এনার্জি আছে, তাই না? আবার মদের ব্যবসা করলে এটা একটা আয় আছে, মদের ব্যবসা কিন্তু দারুণ ব্যবসা। আপনি বলবেন আপনি কিভাবে জানেন? হ্যাঁ, আমি কিছু আইডিয়া রেখেছি। যারা এই জাতীয় কিছু ব্যবসা বাণিজ্য করে, এই যে ট্যাবলেট ক্যাপসুল আছে না, এলাকা এলাকা বিভিন্ন এলাকায়, এদের সাথে একটু জানাজানি করি আর কি, যে কত দিয়ে কিনো, কত দিয়ে বিক্রি করো, কেমন লাভ, সেই হিসাবে বলছি আর কি। তাহলে এটা একটা, তাদের কি আছে, ব্যবসায়িক লাভ আছে। 3 নম্বর লাভ যদি আপনি বলেন, তাহলে বলতে পারবেন মদ খেলে মানসিক কিছু চাপ মানুষ সাময়িকভাবে ভুলে যায়। মানসিক কত পেরেশানিতে থাকে না মানুষ, তো মানসিক পেরেশানি থেকে সাময়িকভাবে কিছুটা পেরেশান মুক্ত থাকা যায়। আপাতত 3টা বললাম, দেখেন তো কি কি। একটা হলো সাময়িক, এই যে একটা আনন্দ, সাময়িক আনন্দ, মদ খেলে এনার্জি আছে, সাময়িক আনন্দ। 2 নম্বর ওই যে ব্যবসা বাণিজ্যের একটা ব্যাপার স্যাপার। 3 নম্বর আমরা বলবো ওই যে মানসিক যন্ত্রণা, কিছু চাপ আছে, পারিবারিক সামাজিক, অনেকে বেশ মানসিক যন্ত্রণা থাকে বিভিন্ন সময়, তাই না? মদ খেলে এগুলো কি হয়ে যায়, সাময়িক এই মানসিক চাপটা থেকে সে কি পায়, মুক্তি পায়। তাহলে এই অর্থে এটাকে মানাফি অলিন্নাস বলা হয়েছে। আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন। তবে আল্লাহ তাআলা বলছেন ওভারঅল ওয়া ইসমুহুমা আকবারু মিন নাফইহিমা, যে উপকারগুলো আমি বললাম এগুলো ব্যাখ্যা, এগুলো হলো টেম্পোরারি উপকার। এগুলো কি একেবারেই টেম্পোরারি একটা উপকার, সাময়িক, একেবারেই সাময়িক, তাই না? এটা একেবারে একটা সাময়িক। এই জন্য আল্লাহ তাআলা সাময়িক কোনো জিনিস কি ভালো বলেন, সাময়িক ট্রিটমেন্ট বলেন, সাময়িক সৌন্দর্য বলেন, এগুলো ভালো না। টেম্পোরারি কোনো জিনিসই কি না, ভালো না। তবে এটা টেম্পোরারি কোনোভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া আর কি। যেমন মনে করেন যে ওই যে বিয়ে হয় না আমাদের বোনদের মেয়েদের, ওই যে সিটি গোল্ড আছে না, তো সিটি গোল্ড মানে কি, এটা অনেকে তো সিটি গোল্ড চিনেও না, এটাকে স্বর্ণ মনে করে। এটা হলো সাময়িক কাজ সারা, সাময়িক বিয়ের কাজটা কি সেরে নেওয়া। কিন্তু এই সিটি গোল্ড কি পরে বিক্রি করা যায়? পরে আর বিক্রি করা যায় না। ওই যতটুকু কিনেছে ততটুকুর মধ্যে শেষ। কিন্তু আপনি জেনুইন যদি গোল্ড কিনেন, আপনি বিয়ের পরও প্রয়োজনে এটা বিক্রি করার সুযোগ আছে, বরঞ্চ অনেক সময় দাম বেশিও পাওয়া যায়। এই যে স্বর্ণের দাম অনেক সময় অনেক বেড়ে যায়। জি, এই হলো মদের উপকারিতা। ওয়া মানাফিউ লিন-নাস ওয়া ইসমুহুমা আকবারু মিন নাফইহিমা ওয়া ইয়াসআলুনাকা মাযা ইউনফিকুন কুলিল আফওয়া কাযালিকা ইউবাইয়িনুল্লাহু লাকুমুল আয়াতি লাআল্লাকুম তাতাফাক্কারুন ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ। তোমরা দুনিয়া এবং আখিরাতের ব্যাপারে এইভাবে আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা করবে। ওয়া ইয়াসআলুনাকা মাযা আনিল ইয়াতামা, হে নবী, লোকেরা আপনাকে এতিম সম্পর্কে প্রশ্ন করে। ইয়াসআলুনাকা আনিল ইয়াতামা, হে নবী, লোকেরা আপনাকে এতিম সম্পর্কে প্রশ্ন করে। ওয়ায়াসআলুনাকা আনিল ইয়াতামা, লোকেরা আপনাকে এতিম সম্পর্কে প্রশ্ন করে। ওয়ায়াসআলুনাকা আনিল ইয়াতামা, লোকেরা আপনাকে এতিম সম্পর্কে প্রশ্ন করে। কুল, হে নবী, আপনি বলে দেন, এতিম কাকে বলে? পিতা মৃত্যুবরণ করেছে কিন্তু এখনো বালেগ হয়নি, তাই তো? অর্থাৎ আমরা যেটাকে স্বাভাবিকভাবে বলি নাবালক সন্তান যার পিতা ইন্তেকাল করেছে, সেই হলো কি এতিম। নাবালেগ যতদিন ততদিন তাকে এতিম বলা হবে, কিন্তু যখনই সে বালেগ হয়ে যাবে তখন আর সে এতিম, সে আর নিজেকে এতিম বলে দাবি করতে পারবে না। আমাদের সাবেক প্রাইম মিনিস্টার স্বৈরাচার, ওই যে খুনি ডাইনি আর কি, তিনি মাঝে মাঝে জাতির এই কৃপা কিংবা জাতির সিম্পিতি নেয়ার জন্য মাঝে মাঝে নিজেকে এতিম বলে প্রচার করতেন। আমি এতিম, এই সে শুনেছেন না অনেক সময়? এগুলো হলো আমাদেরকে একটা ভাওতাবাজি আর কি আমাদের সাথে। তো এতিম হলো কখন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে বালেগ হয়ে যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কি হবে, বালেগ হয়ে যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে, অর্থাৎ বালেগ না হওয়া পর্যন্ত এতিম। তো ছেলেরা সাধারণত বালেগ হয় 13, 12, 13, 14 বছর বয়সে, তাই না? আর মেয়েদের যখন ওই যে মিন্স শুরু হয় তখনই তারা কি বালেগ। এই এতদিন পর্যন্ত তারা কি বালেগ। জি, মদের 3টা, এই যে মাশাল্লাহ, বলবো ইনশাল্লাহ। আজকে আমি আসলে সময় মানে পড়ার সাথে সময় একটু পিছিয়ে আছি, আমি একটু সামনে যেতে হবে। এটা আরেকদিন এই প্রশ্নটা করি, আর আমি আপনাদেরকে 3টা আয়াত বলে দিব ইনশাল্লাহ। মদ হারাম হওয়ার এ ব্যাপারে আরেকটু ক্লিয়ারলি আলোচনা করব। আজকে একটা উত্তর আপনারা পেয়েছেন
সেটা হলো যে মদের যে উপকারিতা আল্লাহ তাআলা বলেছেন কেন, মোটামুটি তিনটা উপকারিতা আমরা বলেছি, এবং তিনটা উপকারিতা একেবারেই টেম্পোরারি, একেবারেই টেম্পোরারি। জি, সামনে বলবো কোন ক্লাসে, একটু মনে, অথবা রিভিউ ক্লাস ইনশাল্লাহ। জি, মনে করে দিন আমাকে। ওয়ালাউ শা আল্লাহ। জি, কোথায় আছি? ওয়াস আলুনাকা আনিল ইয়াতামা। তাহলে বালেগ হয়ে গেলে সে আর এতিম থাকে না। বালেগ হয়ে গেলে সে আর কি থাকে না, এতিম থাকে না। তো বালেগটা একটা নির্দিষ্ট বয়সে, নির্দিষ্ট সময়ে কিন্তু সবার বালেগ হওয়া এক না। বডি ফিটনেসের উপরে ডিপেন্ড করে, কারো 12-13 বছরও হয়ে যায়, কারো 15 বছরও হয়। মোটামুটি আমরা ধরতে পারি ছেলেটা বালেগ, মেয়েটা বালেগা, এটা আমরা মোটামুটি যারা একটু বয়স্ক মানুষ আমরা ধরতে পারি। ওয়ায়াসআলুনাকা আনিল ইয়াতামা, হে নবী লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে এতিম সম্পর্কে। কুল, হে নবী আপনি বলে দেন, ইসলাহুল লাহুম খাইর, এতিমদেরকে সংশোধন করে দেওয়া। ইসলাম মানে কি? সুব্যবস্থা করে দেওয়া। ইসলাহের একটা অর্থ হলো সংশোধন, আর এখানে অর্থটা হবে তাদের জন্য সুব্যবস্থা করে দেওয়া, এতিমদেরকে লালন পালন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহু আকবার কাবীরা। কত যে মর্যাদাপূর্ণ কাজ, কত যে ফজিলতপূর্ণ কাজ। আল্লাহু আকবার। আপনাদের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে যারা এতিম আছে একটু নজর দিবেন প্লিজ, একটু নজর দিবেন। আর মনে রাখবেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এতিম ছিলেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আলাম ইয়াজিদকা ইয়াতীমান ফাআওয়া, নবী হে আপনার রব আপনাকে কি এতিম হালাতে পাননি? এই জন্য আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে কোনো এতিম জানে কোনোভাবেই কষ্ট না পায়। আপনি মনে করেন যে, একটু খেয়াল করেন, আপনি মনে করেন নিশ্চয় এখানে যারা বসে আছেন তাদের কারো না কারো হয়তো বোন, তার হাজবেন্ড মারা গেছে, হতে পারে, অথবা আপনার ভাই মারা গেছে, আপনার ভাইয়ের ওয়াইফ আছে। তাহলে ওই যে বাগিনা বা ভাতিজা ভাতিজি, বাগিনা বাগিনী, এরা এতিম। অথবা আপনার প্রতিবেশী, আপনার মনে করেন যে 2 সন্তান কিংবা 3 সন্তান, আল্লাহ তাআলা তো আপনাকে আরেকটা সন্তান দিতে পারতেন, 4 নম্বর একটা সন্তান দিতে পারতেন না? আপনার হয়তো 5 সন্তান, আল্লাহ তাআলা 6 নম্বর সন্তান দিলে কি আপনি ফেলে দিতেন? বলেন, অবশ্যই ফেলে দিতেন না। আল্লাহ তাআলা দেন নাই হয়তো আপনার 5 পর্যন্ত অফ, কারো 3 পর্যন্ত অফ, আল্লাহ তাআলার ফয়সালা। তো একটা এতিম যদি মনে করেন যে এটা আমার 5 নম্বর সন্তান, আমার 4 নম্বর 4 জন আছে, এটা আমার 5 নম্বর সন্তান, আমার 3 জন আছে, একজন এতিম নিয়ে এসে যদি মনে করেন যে এটা আমার 4 নম্বর সন্তান, আপনার 8টা ছেলে মেয়ে আছে, আপনি 9 নম্বর একটা এতিম নিয়ে আসেন, আর এনে মনে করেন যদি এটা আমার 9 নম্বর সন্তান। ওয়েলকাম, অনেক অনেক আপনাকে, শরীয়ত আপনাকে অনেক বেশি ওয়েলকাম জানাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ, যেই ঘরে এতিম আছে ওই ঘরে আল্লাহ তাআলার রহমত আছে। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই যে আমার বোনের ছেলে মেয়েরা এতিম, হ্যাঁ নিশ্চয় আপনার বোনের হাজবেন্ড ইন্তেকাল করেছে, আপনার দায়িত্ব হলো ওই বোনদের ছেলে মেয়েদেরকে একজনকে নিয়ে আসেন, সমস্যা কি? একজনকে নিয়ে আসেন, তার ভরণ পোষণ পড়াশোনা বড় করা পর্যন্ত আপনার দায়িত্ব নেন। আল্লাহু আকবার। তাহলে আপনি একজন এতিম লালন করলেন, দ্বিতীয়ত বোনের ছেলে মেয়েকে আপনি ঘরে নিয়ে আসলেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। কত সৌভাগ্যবান আপনি হবেন। সুবহানাল্লাহ। এতিম কি শুধু পিতা না থাকলে হয়? জি, এতিম শুধু পিতা না থাকলে হয় শরীয়তের আলোকে, কারণ অর্থনৈতিক বিষয়টা এখানে সবচেয়ে মুখ্য বিষয়। সেজন্য ওয়ায়াসআলুনাকা আনিল ইয়াতামা কুল ইসলাহুল লাহুম খাইর, এতিমদেরকে সুব্যবস্থা করে দেওয়া এটা বড় খায়ের, উত্তম কাজ তাদের জন্য। ওয়া ইন তুখালিতুহুম, আর যদি তাদের ভরণ পোষণ দিতে গিয়ে তাদের টাকা পয়সা তোমাদের কাছে মিশে যায়, তাহলে ফাইখওয়ানুকুম, তারা তোমাদের ভাই। তো ভাই, এখানে ভাইয়ের উদাহরণটা কেন দেওয়া হয়েছে? ভাই ভাইয়ের, যদিও বর্তমানে সমাজে এমনটা খুব কম, ভাই ভাইয়ের সম্পর্কটা যেমন, এরকম তাদেরকে তোমাদের ভাই মনে করে তাদের পিছনে টাকা পয়সা অর্থবিত্ত এগুলো খরচ করবে। আল্লাহু ইয়ালামুল মুফসিদা মিনাল মুসলিহ, আল্লাহ তাআলা জানেন কে মুফসিদ এবং কে মুসলিহ। মুফসিদ মানে হলো যে সমাজে ত্রাস সৃষ্টি করে, আর মুসলিহ মানে সমাজে যে শান্তি কায়েম করে। মুফসিদ আর মুসলিহ, আমাদের এই সমাজে, বর্তমানে সমাজে 2 শ্রেণীর মানুষ। এক শ্রেণীর মানুষ মুফসিদ, এই শ্রেণীকে আমি লাল দিলাম, কারণ লাল থেকে দূরে থাকতে হয়, তাই না? তাহলে রেড কালার, তাহলে এরা হলো মুফসিদ, সমাজে ত্রাস, ভয়, ভীতি, তারপরে মানুষের মধ্যে হাঙ্গামা, আর নিরীহ মানুষকে কষ্ট দেওয়া, এরা হলো মুফসিদ। আর আরেক শ্রেণীর মানুষ হলো মুসলিহ, তারা যেখানে যাক ওখানে শান্তি, অভাবী মানুষের মুখে হাসি ফুটায়, দরিদ্র মানুষের মুখে হাসি ফুটায়, তারপরে যারা অর্থশালী তাদের অর্থের সিকিউরিটি দেওয়ার ব্যবস্থা করে। তাহলে সমাজে 2 শ্রেণীর মানুষ মুসলিহ। তো আল্লাহ তাআলা এখানে বলেন এই সমাজের মধ্যে কারা মুসলিহ আর কারা মুসলিহ, তাহলে 2 শ্রেণী, কারা মুফসিদ আর কারা মুসলিহ, এটা আল্লাহ তাআলা ভালো করে জানেন।
আমি আশা করি আমরা আমরা যারা এখানে বসে আছি আমরা সবাই মুসলিহের অন্তর্ভুক্ত ইনশাআল্লাহ, তাই না? আমরা মুসলিহের, সমাজের যে মানুষগুলো ভালো আছে আমরা তাদের সাথে থাকব। এই যে সামনে ভোট দেওয়া আসতেছে না, ভোট দেওয়া, এই যে নির্বাচনে আপনার ভোট দেওয়া, এটা হয় আপনার জান্নাতে যাওয়ার কারণ, না হয় এটা আপনার জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। উল্টা বুঝবেন না প্লিজ, আমি রিপিট করছি। আপনি মুসলিহ মানুষকে যদি ভোট দেন, মুসলিহ তো বুঝতে পেরেছেন, তাহলে ওইটা হবে আপনার জান্নাতে যাওয়ার একটা কারণ। আবার যদি মুফসিদ মানুষকে আপনি ভোট দেন, সাপোর্ট দেন, তাহলে সেটা হবে আপনার জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। এবার দেখেন যে মানুষগুলো যে দলের বা যেই গ্রুপের ম্যানিফেস্টোটা কেমন একটু দেখেন, তাদের ভিউটা কেমন, তাদের গোলটা কি বাংলাদেশটাকে নিয়ে, তাদের চিন্তা চেতনা, তাদের বক্তব্য, তাদের প্রিভিয়াস অ্যাক্টিভিটিস, তাদের ফিউচার প্ল্যান প্রোগ্রাম, এগুলো একটু সামনে আনেন। যদি আপনার কাছে মনে হয় দে আর মুসলেহ, ওয়েলকাম, আপনি তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে মাঠে নেমে যান। আর যদি দেখেন যে না, তাদের প্রিভিয়াস, তাদের প্রেজেন্ট, তাদের ফিউচার সব ওভারঅল যোগ করে দেখেন যে তারা মুফসিদ, তাহলে তাদের থেকে ওই যে টাকের পিছনে লেখা থাকে না, 100 হাত দূরে থাকুন, তাদেরকে সালাম বলে 100 হাত দূরে চলে যেতে হবে। এটা হলো ইমানদারদের করণীয়। এটা কি ইমানদারদের করণীয়। ওয়াল্লাহু ইয়ালামুল মুফসিদা মিনাল মুসলিহি ওয়ালাউ শাআল্লাহু লাআনাতাকুম ওয়ালাউ শাআল্লাহু লাআনাতাকুম ওয়ালাউ শাআল্লাহ, যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন, লাআনাতাকুম, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা কি করতেন, তোমাদেরকে সংকটের মধ্যে ফেলতেন। ইন্নাল্লাহা আজিজুন হাকিম, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন আজিজ এবং হাকিম, মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। জি, ওয়ালা তানকিহুল মুশরিকাত, তোমরা তোমাদের ছেলেদেরকে, তোমাদের ভাইদেরকে, কিংবা তোমরা নিজেরাই মুশরিকা নারীদেরকে বিয়ে করবে না, হাত্তা ইউমিন্না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনয়ন করে। জি হ্যাঁ, আপনারা এতিম নিয়ে বেশ ইয়া করছেন, কাটাকাটি করছেন অনেকে। এতিমের সংজ্ঞা হলো বাবা মারা গেলে এতিম বলা হবে, তাও যতদিন পর্যন্ত সে বালেগ না হবে ততদিন এতিম। বালেগ হয়ে গেলে আর সে এতিমের হুকুমের মধ্যে থাকছে না। মা মারা গেলে তাকে এতিম বলা হবে না শরীয়তের আলোকে, তবে সে অবশ্যই দুঃখী, আমাদের সিম্পিতি অবশ্যই সে পাওয়ার হকদার। ওয়ালাউ শাআল্লাহু লাআনাতাকুম ইন্নাল্লাহা আজিজুন হাকীম। জি, এই চ্যাপ্টার আর বলার দরকার নাই। ওয়ালা তানকিহুল মুশরিকাত, তোমরা মুশরিকা নারীদেরকে বিয়ে করবে না, করাবে না ছেলেদেরকে, তোমাদের ভাইদেরকে, বন্ধুদেরকে, হাত্তা ইউমিন্না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনয়ন করে। ওয়ালা আমাতুম মুমিনাতুন, আর একজন মুমিনা নারী, খায়রুন, সে অনেক বেশি উত্তম, মিন মুশরিকাতিন, একজন মুশরিকা নারীর চেয়েও। ওয়ালাউ আ'জাবাতকুম, যদিও ওই মুশরিকা নারীরা তোমাদের কাছে অনেক বেশি সৌন্দর্য মনে হয়, অনেক বেশি সুন্দর মনে হয়, তাদের সৌন্দর্য তোমাদের কাছে অনেক বেশি মনে হয়। অর্থাৎ মুশরিকা নারী দেখতে শুনতে একেবারে 16 কলায় পূর্ণ, আমরা যেটাকে বলি আর কি, সেই রকম, এরপরেও সে তোমাদের কাছে উত্তম কখনো হতে পারবে না একজন মোমেনা, একজন মোমেনা কৃতদাসী নারী থেকে। তার মানে একজন মোমেনা কৃতদাসী নারী একজন মুশরিকা রূপবতী সৌন্দর্যমণ্ডিত একজন মুশরিকা নারীর চেয়েও অনেক বেশি উত্তম। সুবহানাল্লাহিল আযীম। তাহলে এই উত্তমটা কিসের কারণে? এই উত্তমটা হলো তার ঈমানের কারণে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। ওয়ালা তানকিহুল মুশরিকিন, আর তোমরা মুশরিক পুরুষদেরকে বিয়ে করাবে না, তোমাদের মেয়েদেরকে, কন্যাদেরকে, হাত্তা ইউমিনু, যতক্ষণ না ওই মেয়েরা, ওই ওই মুশরিক পুরুষরা ঈমান আনয়ন করবে। তার মানে তাদের সাথে তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক, ছেলে মেয়েও বিয়ে, ছেলেও তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করাবে না নিজেদের ছেলেদেরকে, আবার নিজেদের মেয়েদেরকেও তাদের ছেলেদের সাথে বিয়ে দেবে না। ওয়ালা আবদুম মুমিনুন, ওয়ালা আবদুম মুমিনুন, একজন দাস মুমিন, খায়রুন, উত্তম, মিন মুশরিকিন, একজন মুশরিক পুরুষ থেকেও। ওয়ালাউ আ'জাবাকুম, যদিও মুশরিক পুরুষ তোমাদেরকে মুগ্ধ করে তার রূপ লাবণ্যে সৌন্দর্যে,
উলা কেন 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 উলাইকা ইয়াদউনা ইলান নার, এরা মানুষকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে, আল্লাহু ইয়াদউ, আর তারা আহ্বান করে ইলাল জান্নাতি, আল্লাহু ইয়াদউ, আর আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে আহ্বান করেন ইলাল জান্নাহ, সুবহানাল্লাহ, ওয়াল মাগফিরা, এবং ক্ষমার দিকে, বিইذনিহি, তার অনুগ্রহে। দেখেন দেখেন, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ডাকেন, সব সময় ডেকে যাচ্ছেন, ইলাল জান্নাহ, ইয়াদউ ইলাল জান্নাহ। এই যে হাইয়া আলাস সালাহ, এই যে মুয়াজ্জিন ডাকছে না, হাইয়া আলাল ফালাহ, এই যে কল্যাণের দিকে আসো, কল্যাণ মানে কি, জান্নাতের দিকে আসো, জাহান্নাম থেকে বাঁচতে আসো, এই যে সব সময় এই আওয়াজ আমাদের দিকে আসছে, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু ইয়াদউ ইলাল জান্নাতি ওয়াল মাগফিরাতি বিইذনিহি ওয়া ইউবাইয়িনু আয়াতিহি। আল্লাহ তাআলা তার আয়াতগুলোকে বর্ণনা করেন লিন্নাস, মানুষের জন্য, লাআল্লাহুম ইয়াতাযাক্কারুন, যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। ওয়া ইয়াসআলুনাকা, লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে, আনিল মাহিদ, হায়েস সম্পর্কে লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে, কুল, হে নবী আপনি বলে দেন, হুয়া আযা, এটা হলো কষ্টদায়ক একটা বিষয়। হায়েস, হায়েস এটা হলো মায়েদের জন্য, আমাদের মেয়েদের জন্য এটা হলো কি একটা কষ্টের বিষয়। কুল হুয়া আযা ফাতাজিলুন নিসা, অতএব তোমরা একান্তে নারীদের সাথে, আমরা যে একান্তে সময় দিই আমাদের স্ত্রীদের সাথে, এই একান্তে সময় দেওয়া হায়েজ অবস্থায় তোমরা বিরত থাকো, এটা তাদের জন্য আযা। ওয়ালা তাকরাবুহুন্না, ওয়ালা তাকরাবুহুন্না, আর তোমরা তাদের নিকটবর্তী হবে না, হাত্তা ইয়াতুহুরনা, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়, অর্থাৎ হায়েস মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে একান্তে সময় দিবে না। জাহিলি যুগে কি হতো জানেন? জাহিলি যুগে নারীদের যখন এই এই অসুস্থতাটা আসতো, তখন তাদেরকে আলাদা বিছানা, আলাদা রুম, আলাদা কক্ষ, আলাদা ঘর, মানে একেবারে একগুঁয়ে করে ফেলতো, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। যেই যেই মনে করেন যে বোনটা ভাইয়ের সাথে মাসকে মাস, বছরকে বছর লাইফ যাচ্ছে, তো এখন এই তার এই অসুস্থতা, মাসে মাসে যে অসুস্থতা, এটার কারণে যদি তাকে আলাদা করে দেওয়া হয়, তাহলে এটা দেখেন তো একটা নারীর প্রতি কত বড় ধরনের একটা অবিচার, নয় কি? আল্লাহ তাআলা এই জাহিলি যুগের এই বিধানটাকে রদ করে দিয়েছেন, যে একান্তে তাদের সাথে তোমরা মিলিত হবে না, আর সব তাদের সাথে হবে, খাওয়া দাওয়া, উঠা বসা, ঘুমানো একসাথে, সব ওকে। ওয়ালা তাকরাবুহুন্না হাত্তা ইয়াতুহরনা, ফাইযা তাতাহহারনা, অতঃপর যখন তারা পবিত্রতা হাসিল করবে, ফাতুহুন্না, অর্থাৎ ওই যে তাদের হায়েজটা শেষ হয়ে যাবে, পবিত্র হালাতে যখন তারা আসবে, ফাতুহুন্না, তখন তোমরা তাদের কাছে যাও, মিন হাইসু, সেভাবে, আমারাকুমুল্লাহ, যেভাবে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে আদেশ করেছেন। যেভাবে আদেশ করেছেন এটার ব্যাখ্যা হলো, এই যে এটার ব্যাখ্যাটা হলো, অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে যেভাবে টাইম পাস করো, সেভাবে, সামনের দিক থেকে, পিছনের দিক থেকে নয়, এখানে এই কথাটা আছে, মিন হাইসু আমারাকুমুল্লাহ, ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুত তাওয়াবিন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি পছন্দ করেন তাওয়াবিন, যারা তওবা গ্রহণ, তওবাকারী যারা, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পছন্দ করেন, সুবহানাল্লাহ। ওয়া ইউহিব্বুল মুতাতাহহিরিন, এবং যারা পবিত্রতা হাসিল করেন তাদেরকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন। এই যে দেখেন, এতক্ষণ নারীরা অপবিত্র ছিল, তাই না? আমার বোন এতক্ষণ অপবিত্র ছিল, তাহলে আমার বোন অপবিত্র ছিল, আমার ভগ্নিপতি তার কাছে জানে, জাস্ট এক্সাম্পল। তাহলে এখন সে কি করছে? পবিত্রতা অর্জন করেছে। তাহলে কে পবিত্রতা অর্জন করলো? আমার বোন। আর আমার এই যে ভগ্নিপতি, সেও এখন পবিত্র হালাতের অপেক্ষা ছিল। তাহলে এখন দুইজনে পবিত্র, সুবহানাল্লাহিল আযীম। দেখেন, সুবহানাল্লাহ, এই যে নর পবিত্র, নারীও পবিত্র, এই অবস্থা আল্লাহ তাআলা বলছেন ওয়া ইউহিব্বুল মুতাতাহহিরিন, এই পবিত্র নারী, এই পবিত্রতার অপেক্ষা কিন্তু এই পুরুষটা 8 দিন, 9 দিন, 10 দিন থেকে করছে, তাই না? নিজেকে কন্ট্রোল করেছে। তাহলে দেখেন, এই যে পবিত্রতার অপেক্ষা করেছে, তাহলে নিজেও পবিত্র ছিল পুরুষ, সুবহানাল্লাহ, ওই নারীটাও পবিত্র ছিল, এই উভয়কে, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন। এই নরও পবিত্র, নারীও পবিত্র। আল্লাহ তাআলা বলছেন ওয়া ইউহিব্বুল মুতাতাহহিরিন, যারা আমার বিধান মেনে এই পবিত্র হালাতে আসছে, এই উভয়কে, নর নারী, আমি তাদেরকে ভালোবাসি, সুবহানাল্লাহ, 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 আল্লাহু আকবার কবীরা, আল্লাহু আকবার কবীরা। নিসাউকুম হারথুল লাকুম, নিসাউকুম হারথুল লাকুম, তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্য ক্ষেত্র, ফাতু হারথাকুম, অতএব তোমরা তোমাদের শস্য ক্ষেত্রে আসা যাওয়া করো, আন্না শি'তুম, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে। ওয়াকাদ্দিমু লিআনফুসিকুম, ওয়াকাদ্দিমু লিআনফুসিকুম ওয়াত্তাকুল্লাহ, ওয়াকাদ্দিমু, আর তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য কি করো? অগ্রগামী করো। এটা গ্রুপে কে জানে একজনে প্রশ্ন করেছেন এই প্রশ্নটা, ওয়াকাদ্দিমু লিআনফুসিকুম, যে তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য অগ্রগামী করো। এর মানে কি? এর মানে হলো সন্তানের আশায়। এই যে দেখেন, আশাটা হবো সন্তানের আশায়।
আমরা যে বিয়ে করি আমাদের আশাটা কি? সন্তান হবে, তাই না? আমি বাবার ডাক শুনবো, ওই মেয়েটা তার আশা সে মায়ের ডাক শুনবে, তাই না? এটা একজন নারীর জন্য কত বড় ধরনের অর্জন, সুবহানাল্লাহিল আযীম। ওয়াকাদ্দিমু লিআনফুসিকুম, অতএব তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য অগ্রগামী করো, জমা করো। ওয়াত্তাকুল্লাহ, আর তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। ওয়ালামু, আর তোমরা জেনে রেখো, আন্নাকুম মুলাকুহু, আন্নাকুম মুলাকুহু, নিশ্চয় তোমরা তার সাথে দিদারে মিলিত হবে। তাহলে এই যে ওয়াকাদ্দিমু লিআনফুসিকুম, তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য অ্যাডভান্স অগ্রগামী করো। আপনারা তো এখানে অনেকে বোন আছেন, এই যে অনেক বোন যারা সর্বপ্রথম সন্তানের মা হন, এই সন্তান যখন 6 মাস 8 মাস 9 মাস বছর 9 মাস বয়সে যায়, তখন যখন মা ডাকে, সর্বপ্রথম মা, আম্মু, মা ডাকে, কেমন লাগেছে বলেন তো? দুই একজন একটু লেখেন তো। আল্লাহু আকবার কাবীরা, মানে প্রথম সন্তানের মা ডাকটা শুনে, প্রথম সন্তান আপনার মেয়ে হোক অথবা ছেলে হোক, এই মা ডাকটা শুনে আপনার ফিলিংসটা কেমন লেগেছে? আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার। এটা একজন মায়ে বলতে পারবে, অন্য কেউ পারবে না। এটা একজন মায়ে বলতে পারবে, এটা কেউ বলতে পারবে না। আমি আমার অভিজ্ঞতাটা বলি, আমার ওয়াইফ তার বড় সন্তানের মা ডাক শুনে তার চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে আসছে। আমি তখন উপস্থিত ছিলাম, ভাগ্যিস আমার দেখার সুযোগ হয়েছে। সে তার সন্তান যখন তাকে মা বলে ডাক দিয়েছে সর্বপ্রথম, তখন তার চোখ দিয়ে পানি বের হয়েছে, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এইটাই একজন মায়ের সবচেয়ে বড় অর্জন, সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। আল্লাহু আকবার। এই যে লিখেছেন একজন, এই অনুভূতি বোঝানো যাবে না, আসলেই এই অনুভূতি বোঝানো যাবে না। আল্লাহু আকবার কাবীরা। ওয়াকাদ্দিমু লিআনফুসিকুম ওয়াত্তাকুল্লাহ ওয়া'লামু আন্নাকুম মুলাকুহু, তোমরা জেনে রাখো নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ মিলিত হবে। ওয়াবাশশিরিল মুমিনিন, হে নবী, হে নবী, আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন। ওয়ালা তাজআলুল্লাহা উরদাতান লিআইমানিকুম আন তাবাররু ওয়া তাত্তাকু ওয়া তুসলিহু বাইনান নাস, ওয়াল্লাহু সামিউন আলীম। ওয়ালা তাজআলুল্লাহা উরদাতান, ওয়ালা তাজআলুল্লাহা উরদা, আর তোমরা আল্লাহ তাআলাকে বানাবে না উরদাতান, তোমাদের বিরত থাকার একটা উপলক্ষ, লিআইমানিকুম, তোমাদের ঈমানকে, শপথকে, তোমাদের শপথকে তোমরা আল্লাহ তাআলা থেকে বিরত থাকার কোনো উপলক্ষ অথবা মাধ্যম বানাবে না। অর্থাৎ উল্টাপাল্টা শপথ করার মধ্য দিয়ে ভালো কোনো কাজ থেকে তোমরা শপথ করে দূরে থাকবে, এমনটা যেন তোমাদের না হয়। ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، أن تبروا, তোমরা পুণ্য ও তাকওয়ার কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ তাআলাকে শপথের উপলক্ষ বানাবে না। ওয়া তুসলিহু বাইনান নাস, এবং মানুষের মাঝে ইসলাহ করে দেওয়া, এই বিষয়টাকে তোমরা শপথ করে এটা থেকে বিরত থাকবে না। আল্লাহু সামিউন আলীম, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন সর্বশ্রোতা, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহাজ্ঞানী। সুবহানাল্লাহিল আযীম। জি আলহামদুলিল্লাহ, এই ছিল গত ক্লাসের রিভিউ ক্লাস। আমরা তো সময় একটু বেশি চলে গেল, আমি একটু দৌড়াতে হবে। আর 2 নম্বর কথা হলো, একটু বলে ফেলি মাঝখানে, আলহামদুলিল্লাহ, এই যে অর্থসহ কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা, এটা আপনারা তো অনেকেই রেজিস্ট্রেশন করেছেন, তাই না? অনেকেই রেজিস্ট্রেশন করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। অনেক বছর থেকে এটা হয়ে আসছে, আলহামদুলিল্লাহ। লম্বা একটা প্রজেক্ট, লম্বা প্রজেক্ট, মানে অনেক মানুষ ইন্তজাম করতে হয়, বেশ কর্মযোগ্য একটা বিশাল প্ল্যান প্রোগ্রাম, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলার কিছু নিবেদিত খাস বান্দা বান্দি এই কাজে যুক্ত আছেন, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এর বিনিময় দুনিয়াও দিবেন, ইনশাআল্লাহ আখিরাতেও দিবেন। তো আলহামদুলিল্লাহ, কিছু ভাই বোনকে কিছু ভাই বোনকে কিছু ভাই বোনকে এদের উসিলায় মাহে রমাদান কেন্দ্রিক, আলহামদুলিল্লাহ, অর্থ সহ কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা, এটা কোনো ক্লাস নাই, কোনো ধরনের পিডিএফ নাই, কোনো ধরনের কিছু নাই। আপনি রেজিস্ট্রেশন করবেন, আর সপ্তাহান্তে আপনি কি করবেন, সপ্তাহান্তে আপনি জাস্ট কি করবেন, একটু আপডেটটা জানিয়ে দিবেন একটা লিঙ্কে, এতটুকু। আর কোনো ঝামেলা আপনাকে পোহাতে হবে না। তাহলে আলহামদুলিল্লাহ, এখানে অনেকে আছেন গত কয়েক বছর এক নাগারে পড়ে যাচ্ছেন, তাই না? তো আলহামদুলিল্লাহ, রেজিস্ট্রেশন এখনো চলমান, আপনারা নিজেরা অনেকে করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। এটা দাওয়াতি কাজ করাটা সহজ, কারণ এটাতে কোনো যায় ঝামেলা নাই। মাত্র 100 টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি। আর কেউ যদি একান্ত 100 টাকা দিতে নাও পারে, সেক্ষেত্রে এটাকে ফ্রি করারও সিস্টেম আছে।
তো এখন তো 100 টাকা দিতে পারবে না, এই সংখ্যাটা তো খুবই কম, তাই না? এটা দেওয়া উচিত, এটা দেওয়া উচিত, জাস্ট একটু একটা কাজে অংশগ্রহণ করা। তো এই কাজে আমি আপনাদেরকে উদাত্ত আহ্বান জানাবো, আমাদের বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, আমাদের প্লট প্রতিবেশী, আমাদের সহকর্মী আছে না বিভিন্ন লাইনে, আমাদের কত ভাই বন্ধুর সাথে আমাদের লিঙ্ক, এবং এখন তো আলহামদুলিল্লাহ অনলাইনের জামানা, অনেকে অনেকগুলো গ্রুপের সাথে সংযুক্ত, এক একজন 10টা 20টা 50টা গ্রুপের সাথে সংযুক্ত আছেন আলহামদুলিল্লাহ। প্রত্যেকটা গ্রুপে এটা শেয়ার করবেন, ওটা তো শেয়ার করবেন, সাথে নিজের কিছু কথা, নিজের কিছু অভিজ্ঞতা আপনি একটু লিখে দিলেন, আপনার কথাটা অনেক বেশি ইফেক্টিভ হবে। এই জন্য আমি আপনাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা এটাতে ইনশাল্লাহ যুক্ত হবেন। জি আলহামদুলিল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ। এবার আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। লা ইউআখিযুকুমুল্লাহু বিল্লাগwi ফি আইমানিকুম ওয়ালাকিন ইউআখিযুকুম বিমা কাসাবাত কুলুবুকুম ওয়াল্লাহু গফুরুন হালিম। লা ইউআখিযুকুমুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা পাকড়াও করবেন না তোমাদেরকে, বিল্লাগwi ফি আইমানিকুম, তোমাদের অর্থহীন শপথগুলোর জন্য। এই যে আরব দেশের মানুষ কিন্তু সমানে শপথ করে, আল্লাহ তাল্লাহ, মানে ওরা মানে কথায় কথা শপথ করে। আমাদের কিন্তু এই অভ্যাসটা নাই, এটা আরব দেশের অভ্যাস। এটা তাদের বলা যায় মুদ্রা দোষে পরিণত হয়েছে আরবদের, এটা আরবদের একটা স্টাইলের। তো আল্লাহ তাআলা বলছেন লা ইউআখিযুকুমুল্লাহু বিল্লাগwi ফি আইমানিকুম, এটাকে ইয়ামিনে লাগ বলা হয়, মানে অর্থহীন শপথ, ভ্যালু নাই, আন্তাজি এমনিতে আর কি, যেটাকে বলে। এরকম শপথের জন্য আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, ওয়ালাকিন ইউআখিযুকুম বিমা কাসাবাত কুলুবুকুম, বরং তিনি পাকড়াও করবেন তোমাদের ওই শপথ, যেই শপথটা তোমাদের অন্তর থেকে করা হয়েছে। আল্লাহু আলী গফুরুর হালিম, আল্লাহ তাআলা তিনি মহা ক্ষমাশীল, পরম ধৈর্যশীল। লিল্লাযীনা ইউলুনা মিন নিসাইহিম, লিল্লাযীনা তাদের জন্য রয়েছে যারা ইউলুনা, যারা ইলা করে। ইলা মানে কি? এই যে সম্পর্ক না রাখার ব্যাপারে শপথ করে, এটাকে আরবিতে বলা হয় ইলা। একটু লেখে নেন, আমি বাংলাটা এখানে লিখে দিই। ইলা আরবিতে বলা হয় কি? ইলা। ইলাহ না, এটা দিতে হবে দীর্ঘ ই, তাহলে এটার ঠিক হবে। হ্যাঁ, ইলা আরবিতে বলা হয় কি? ইলা। যারা ইলা করে, ইলা মানে কি? ইলা মানে হলো স্ত্রীর কাছে না যাওয়ার শপথ, স্ত্রীর সাথে থাকবে না, এই মর্মে শপথ করাটাকে কি বলা হয়? ইলা। তো যারা এরকম ইলা করে, ইউলুনা মিন নিসাইহিম, তাদের স্ত্রীদের সাথে তারাব্বুসু আরবাআতি আশহুর, তখন এই ইলা করলে পরে এই তারা আর একসাথে একান্তে সময় দিতে পারবে না। তারাব্বুসু আরবাআতি আশহুর, 4 মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যদি শপথ করে আমি তোমার সাথে আর থাকবো না, সাপোজ নাউজুবিল্লাহ, তাহলে কি করতে হবে? তারাব্বুসু আরবাআতি আশহুর, 4 মাস অপেক্ষা করতে হবে। ফাইন ফাও, অতঃপর যদি তারা ফিরে আসে, ফাইন্নাল্লাহা গফুরুর রহিম, ফিরে আসে মানে কি? ওই 4 মাস পরে যদি তারা আবার পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরে আসতে চায়, ওয়েলকাম। ফাইন্নাল্লাহা গফুরুর রহিম, আল্লাহ কিন্তু গফুর, আল্লাহ কিন্তু রাহিম। এই যে মাঝখানে একটু ত্রুটি করেছে, এই জন্য আল্লাহ গফুর, আল্লাহ রাহিম, সুবহানাল্লাহ। ওয়া ইন আযামুত তালাক, আর যদি এটা বলার মাধ্যমে তার নিয়ত থাকে তালাকের, ওয়া ইন আযামুত তালাক মানে আমি আর তোমার কাছে যাবো না, নিয়ত হলো তালাক, নিয়ত হলো কি? তালাক। এই জন্য নিয়ত কিন্তু অনেক বড় একটা বিষয়। ওয়াইনা আযামুত তালাক, আর যদি কারণ সংকল্প করে থাকে তালাকের এই কথা বলার মাধ্যমে, ফাইন্নাল্লাহা সামিউন আলিম, আল্লাহ কিন্তু সবকিছু শুনেছেন। সামিউন, আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রোতা, আল্লাহ তাআলা আলিমুন, মহাজ্ঞানী। এবার যদি যদি কি থাকে, তালাকের নিয়ত থাকে, আর যদি 4 মাসের মধ্যে কোনো কিছু না করে, অর্থাৎ কোনো ফায়সালা না আসে, তাহলে অটোমেটিক্যালি তালাক হয়ে যাবে, স্বয়ংক্রিয় কি হয়ে যাবে? তালাক হয়ে যাবে। এবার তালাক হলে কি করতে হবে? দেখেন, আমরা কিন্তু একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গায় এখন আসছি আমাদের এই সমাজে। তালাক তো মাশাআল্লাহ, এটা এখন আর চলে না, মানে এটা এখন হোলসেল। তালাকের এই কাজ কারবারটা এখন আমাদের এই সমাজে কি হোলসেল এখন চলে, এটা খুচরা সেল নাই। ওয়াল মুতাল্লাকাত, আর তালাক প্রাপ্তা নারীগণ, ইয়াতারাব্বাসনা, তারা অপেক্ষা করবে, বিআনফুসিহিন্না, নিজেদেরকে, সালাসাতা কুরু, 3 হায়েস পর্যন্ত। যদি তালাক হয়ে যায় তাহলে 3 হায়েস পর্যন্ত এই তালাক প্রাপ্তা নারী কি থাকবে? নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে। ওয়াল মুতাল্লাকাতু ইয়াতারাব্বাসনা বিআনফুসিহিন্না সালাসাতা কুরু ওয়ালা ইয়াহিল্লু লাহুন্না, আর বৈধ নয় তাদের জন্য, নারীর জন্য, আইন ইয়াকতুমনা মা খালাকাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা যা কিছু গোপন রেখেছেন, মা খালাকাল্লাহ, মা খালাকা, আল্লাহ তাআলা যা সৃষ্টি করেছেন, ফি আরহামিহিন্না, তাদের জরায়ুর মধ্যে, রাহিমের মধ্যে, এটা যেন সে গোপন না রাখে। অর্থাৎ যদি তালাক হয়ে যায় আর কোন নারীর পেটে যদি সন্তান থাকে, কি আজান শুনছে না? ওটা নামাজ,
আর যদি সে যেন এটা প্রকাশ করে দেয়, কারণ যদি পেটে সন্তান থাকে তাহলে তালাকের পরে আরেক জায়গায় বিয়ে বসার ক্ষেত্রে বিধান একরকম, আর যদি পেটে সন্তান না থাকে তাহলে আরেক জায়গায় বিয়ে বসার ক্ষেত্রে বিধান আরেক রকম। তাহলে 3 হায়েজ পর্যন্ত অপেক্ষা করলে সে আরেক জায়গায় বিয়ে বসতে পারবে। আর যদি পেটে সন্তান থাকে তাহলে 3 হায়েজ না, সন্তান দুনিয়াতে না আসা পর্যন্ত ওই নারী কি করবে, নিজেকে অপেক্ষায় রাখতে হবে, নিজেকে অপেক্ষায় রাখতে হবে। والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله, যদি এই নারী হয় আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী, ওয়াল ইয়াউমিল আখিরি, এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাসী, ওয়া বুউলাতুহুন্না, আর তাদের স্বামীরা, আহাক্কু বিরাদ্দিহিন্না ফি যালিকা, অগ্রগণ্য তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার, ইন আরাদু, যদি তারা ইচ্ছা করে, ইসলাহান, আপোষ মীমাংসার, ওয়ালাহুন্না, আর নারীদের জন্য রয়েছে, মিসলুল্লাযী, তেমনি অধিকার যেমনি রয়েছে, আলাইহিন্না বিল মারুফ, নারীদের উপর পুরুষের অধিকার যেমন, পুরুষের উপরও নারীর অধিকার তেমন। ওয়ালির রিজালি, তবে ওয়ালির রিজালি আলাইহিন্না দারাজা, ওয়ালির রিজাল, তবে পুরুষের জন্য, আলাইহিন্না, নারীর উপর রয়েছে দারাজা, মর্যাদা। পুরুষের উপরে, নারীর উপরে পুরুষের জন্য রয়েছে মর্যাদা, কিন্তু অধিকার কিন্তু নারীর উপরও আছে, পুরুষের, পুরুষের উপরও নারীর অধিকার আছে, কিন্তু মর্যাদাটা হবে পুরুষের নারীর উপর, এটা মনে রাখতে হবে। ওয়ালিররিজালি আলাইহিন্না দারাজা ওয়াল্লাহু আজিজুন হাকীম, আল্লাহ তাআলা মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আমি জানি যখন তালাকের এই কথাগুলো সামনে আসবে আপনাদের যে কত রকমের প্রশ্ন আসবে, আল্লাহু আকবার কাবীরা। এই যে ওয়াহিদুজ্জামান ভাই লিখেছেন, অনেক সময় অনেকে ঝগড়ার সময় বলে তাকে, তোকে তালাক, তোর 14 গোষ্ঠীকে তালাক, এদের কি হবে? হ্যাঁ, এটা একটা একটা জিনিস মনে রাখবেন, তালাক সবসময় ঝগড়ার সময় হয়, রাগের সময় হয়, গোসার সময় হয়। কেউ কখনো ভালোবাসার সময় তালাক দেয় না, আই লাভ ইউ বলে কেউ কাউকে তালাক দেয় না, তালাকটা হয় ঝগড়ার সময়। এজন্য অনেক সময় বলে রাগ করে তালাক দিছে, এর জবাব হলো তালাক রাগ করেই হয়, কখনো ভালোবেসে তালাক হয় না, এটা মনে রাখতে হবে। আমরা তো এগুলো ফেস করি যে হুজুর রাগ করে তালাক দিয়েছে, তালাক হবে না। আমার প্রশ্ন হলো, তালাক তো রাগ করেই দিবে, তাই না? অতএব রাগ করে দক, যেভাবে দক, যেমন মনে করেন যে আপনি একটা মানুষকে একটা দা দিয়ে কোপ দিলেন, তো কোপটা আপনি রাগ করে দেন, ভালোবেসে দেন, দেমাগ দিয়ে দেন, আপনি যেমনি দেন, মানুষ তো মারা যাবে, তাই না? মানুষ মারা যাবে। অতএব তালাক রাগ করে হয়। আর এই যে বলছে 14 গোষ্ঠী তালাক, এই সেই তালাক, আরো কত রকমের শব্দ অঞ্চল ভেদে আছে, সব তালাক হয়ে যাচ্ছে। আমাদের এই সমাজে খুব ভালো করে যদি ফিল্টারিং করা হয়, খুব ভালো করে যদি আমাদের দাম্পত্য জীবনকে ফিল্টারিং করা হয়, তাহলে দেখবেন অনেক দাম্পত্য জীবনের, তাদের স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক বেশ কয়েক বছর আগে শেষ হয়ে গেছে, এখন তারা জেনার হালাতে আছে, নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। বুঝতে পেরেছেন? যদি আমাদের দাম্পত্য জীবনটাকে ফিল্টারিং করা হয়, তাহলে দেখবেন সমাজের অনেক দম্পতি আছে, তাদের স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক বহু আগেই বিচ্ছিন্ন। তো তাহলে রইল কিভাবে? এখন রয়েছে সামাজিক মান সম্মান ইজ্জত জোড়াতালি দিয়ে কোন রকম, তার মানে যা হচ্ছে সব জেনা হচ্ছে, আর যত সন্তান আসছে সব জারজ সন্তান আসতেছে। এই জন্য দেখবেন এক সময় এই সমাজ এক সময় জারজ সন্তানে ভরে যাবে, এই সমাজ এক সময় জারজ সন্তানে ভরে যাবে এইভাবে। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। এই অবস্থাটার দিকে আমরা যাচ্ছি। তালাক যে হয়ে যাচ্ছে, তালাক যে হয়ে গেছে, এটা নারীও জানে না, এটা পুরুষও জানে না। আর তালাক মাররাতান, তবে এই যে দেখেন তালাক দেওয়ার সিস্টেম হলো মাররাতান, 2বার। ওই যে একজনে প্রশ্ন করেছেন একসাথে 3 তালাক দিলে হয়ে যাবে, তালাক হবে, তবে তালাকের সিস্টেমের খেলাপ হয়েছে। যেমন আপনি মনে করেন যে মুরগি জবাই করেন, তাই না? তো মুরগি জবাই করলে কল্লাটা আলাদা হয়ে গেলেও কিন্তু মুরগি খাওয়া কিনা জায়েজ? বলেন তো, ফতুয়া দেন। ছুরি দিয়ে মুরগি জবাই করছেন, এটা কল্লাটা আলাদা হয়ে গেছে, দেখতে খারাপ। একটা হাঁস জবাই করছেন বাড়িতে, কল্লাটা আলাদা হয়ে যায় না? অনেক সময় আমরা ছোটকালে দেখেছি, তো হাতের ওজন থাকতো না, তো আমরা জবাই করতাম, কল্লাটা আলাদা হয়ে যেত। এটা কিন্তু হালাল, কিন্তু দেখতে বেমানান, অসুন্দর দেখা, তাই না? কল্লাটা আলাদা হয়ে যাওয়ার পরেও কিন্তু হাঁসটা খাওয়া কি হালাল। তদ্রূপ
একসাথে আপনি 3 তালাক দিলে তালাক হয়ে যাবে, তালাক কার্যকর হবে, তবে এটা তালাক দেওয়ার যে তরিকা ওই তরিকার খেলাফ হয়েছে। তরিকার খেলাফ হলে কিন্তু কাজ ঠিক হয়ে যাবে, তাই না? তরিকার খেলাফ হতে পারে কিন্তু কাজ তো হয়ে গেছে। মানে তালাক দেওয়ার তরিকার খেলাফ কিন্তু তালাক কিন্তু হয়ে গেছে। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। আত-তালাকু মাররাতান, তালাক হলো 2 বার। ফাইমসাকুম বিমারুফিন, অতঃপর যদি তালাক 2টা দেওয়ার পর, যেমন জানুয়ারি মাসে একটা তালাক, সাপোজ মানে এক হায়েজ আর কি, এক তুহুরে একটা তালাক। তো আমরা এটাকে বলি আর কি, জাস্ট এভাবে বলি, সাদামাটা উদাহরণ দিয়ে বলি, জানুয়ারি মাসে এক তালাক দিল। তালাক দেওয়ার উদ্দেশ্যটা কি, এটা আগে মাথায় রাখতে হবে। তালাক দেওয়ার মূল মাকসাদটা কি? তালাক দেওয়ার মাকসাদ হলো, স্ত্রী হয়তো অবাধ্য, বেদিন, অর্থাৎ দিন পালন করতে সে নারাজ। অবাধ্য মানে লিগেল হয়তো অবাধ্য, ইলিগেল না, ইলিগেল হয়তো অবাধ্য না, বাধ্য অবাধ্য সেটাও তো একটা আপেক্ষিক বিষয়। এই জন্য লিগেল হয়তো অবাধ্য, এখন তাকে বাধ্য করার জন্য বা সোজা করার জন্য তো তালাকের প্রশ্ন, তাই না? তো জানুয়ারি মাসে এক তালাক দিলেন, দেখলেন যে না তেমন খুব কারেকশন হচ্ছে না, ফেব্রুয়ারি মাসে এসে আরেক তালাক দিলেন। এখন স্ত্রী সচেতন হয়ে গেছে, আমার তো তালাক 2টা হয়ে গেছে, এখন আমার কে বাধ্য হয়ে আমাকে কি কি হতে হবে, সোজা হতে হবে, দিনের পথে আমাকে ফিরে আসতে হবে, আমি স্বামীর অনুগত হতে হবে, আমি আর উল্টা পাল্টা করা যাবে না। যদি আসে ওয়েলকাম। তাহলে জানুয়ারি মাসে এক তালাক, ফেব্রুয়ারি মাসে এক তালাক দেওয়ার পরে এবার আল্লাহ তাআলা বলছেন ফাইমসাকুম বিমারুফিন, এতে যদি তালাকের মূল মাকসাদ হাসিল হয়ে যায়, ফাইমসাকুম বিমারুফিন, তাহলে তাকে রেখে দাও বিধি অনুসারে। আর যদি মূল মাকসাদ হাসিল না হয়, আও তাসরিহুম বিইহসান, তাহলে সুন্দরভাবে সদয়ভাবে সম্মান ইজ্জতের সাথে তাকে বিদায় করে দাও। আশা করি বিষয়টা খুব সিম্পলি বুঝতে পেরেছেন। ওয়ালা ইয়াহিল্লু লাকুম আন তাখুযু, আর বৈধ নয় তোমাদের পক্ষে ফেরত নেওয়া, মিম্মা আতাইতুমুহুন্না শাইআন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে যা কিছু স্বর্ণ গয়না, টাকা পয়সা, ধন দৌলত, জামা কাপড় চোপড়, মূল্যবান গয়না যা দিয়েছো, এগুলো তোমরা তাদের থেকে নিবে না। ইল্লা আন ইয়াখাফা, তবে হ্যাঁ যদি তারা উভয় আশঙ্কা করে, আল্লাহ ইউকিমা হুদুদাল্লাহ, যে তারা রক্ষা করতে পারবে না আল্লাহ তাআলার বিধান। যদি উভয় চিন্তা করে যে না আমি ওনার সংসার করে আমি ভালো লাগবে না, আমার ভালো ভবিষ্যৎ নাই, মেয়েও একই অবস্থা চিন্তা করে, ছেলেও একই অবস্থা চিন্তা করে, ওয়েলকাম। ফাইন খিফতুম আল্লাহ ইউকিমা হুদুদাল্লাহ, অতঃপর যদি তারা আশঙ্কা করে যে তারা আল্লাহ তাআলার বিধানকে রক্ষা করতে পারবে না, ফালা জুনাহা আলাইহিমা, তাহলে 2 তালাকের পরে ফালা জুনাহা আলাইহিমা, তাহলে তাদের কোনো গুনাহ নাই, ফিমা ইবতাদাত বিহি, এতে যে বিনিময় করে দিবে। অর্থাৎ মেয়েও তালাক সঙ্গত কারণে নিতে পারবে, ছেলেও তালাক দিতে পারবে। তিলকা হুদুদুল্লাহ, এগুলো হলো আল্লাহ তাআলার বিধান। ফালা তা'দাদুহা, অতএব তোমরা আল্লাহ তাআলার এই বিধানকে ওভারটেক করবে না। ওমান ইয়াতা'আদ্দা হুদুদাল্লাহ, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার বিধানকে লঙ্ঘন করে ফেলবে, ফাউলাইকা হুমুজ জালিমুন, এরাই হলো জালেম। যারা আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে তারা কি জালেম। ফাইন তাল্লাকাহা, অতঃপর যদি তালাক দেয় নারীকে তার স্বামী, ফালা তাহিল্লু লাহু, তাহলে ওই পুরুষের জন্য এই নারী বৈধ হবে না, মিন বাদ, পরে, হাত্তা তানকিহা যাওজান গায়রা, যতক্ষণ না এই নারীকে অপর কোনো পুরুষ বিয়ে না করবে। বুঝতে পেরেছেন? কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে তালাক দিল, তালাক দেওয়ার পরে ভালোবাসা জন্মায়, এটা আমাদের একটা মানসিক দুর্বলতা, মানবিক দুর্বলতা, মানসিক দুর্বলতা, যাই বলি না কেন, তালাক হয়ে যাওয়ার পরে নতুন করে ভালোবাসা ফয়দা করে। তো এখন তালাক তো হয়ে গেছে, এখন আবার ফিরে যেতে চায়, একজন আরেকজনকে ছাড়া বাঁচবে না, এটা সেটা। তো এখন কি করতে হবে? তাহলে এই নারী এই পুরুষের জন্য বৈধ নয় যতক্ষণ না এই নারীকে আরেকজন পুরুষ জেনারেল ওয়েতে, স্বাভাবিক ওয়েতে বিয়ে করবে। বিয়ে করার পরে যদি স্বাভাবিক ওয়েতে, ফাইন তাল্লাকাহা, অতঃপর যদি দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দেয়, ফালা জুনাহা আলাইহিমা, তাহলে কোনো গুনাহ নাই উভয়ের জন্য, প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যেতে এই নারীর কোনো অপরাধ নাই। আইয়া তারা যা, যদি তারা পুনরায় আবার বিয়ে করতে চায়, তাহলে দ্বিতীয় স্বামী যদি তাকে তালাক দেয়, তালাক দেওয়ার পরে ইদ্যত পালন করতে হবে 3 মাস। ইদ্যত পালন করার পরে যদি আবার প্রথম স্বামীর কাছে সে যেতে চায় বিয়ের মাধ্যমে, তাহলে আবার নতুন করে আরেকটা বিয়ে লাগবে। মানে নতুন বিয়ে বলতে যা বোঝায়, ইনজন না, যদি তারা উভয় মনে করে আল্লাহ, এখন তারা নতুন দাম্পত্য জীবনে এসে আবার নিজেরা ঠিকঠাক মতো চলতে পারবে, তাহলে তারা আবার নতুন করে বিয়েতে আবদ্ধ হতে পারবে। ওয়াতিলকা হুদুদুল্লাহ, এগুলো আল্লাহ তাআলার বিধান। ওয়াতিলকা হুদুদুল্লাহ, আল্লাহ আপনাদের কত প্রশ্ন আমি জানি। তালাক হওয়ার 1 সপ্তাহ পরে বিয়ে হয়েছে, আল্লাহ,
আমি জানি আপনাদের এই প্রশ্নগুলো আসবে, কিন্তু 45 দিন পর মেলামেশা করেছে এবং 4 বছর পর সন্তান হয়েছে, এখন বিয়ে সন্তান কি বৈধ হবে? ওই বললাম না, জারজ সন্তানের কারখানা তৈরি হয়ে গেল আর কি। জারজ সন্তান বললাম না, এমন একটা সময় আসবে, অলরেডি এসে গেছে। এটার অবস্থাটা দিন দিন আরো যাবে, মানে সমাজে জারজ সন্তানে ভরে যাবে, সব জারজ সন্তান হয়ে যাবে, নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। অবস্থা কিন্তু সেদিকে যাচ্ছে, নাউজুবিল্লাহ। হিলা বিয়া, হিলা বিয়া সেটা আরেকটা। আল্লাহ আল্লাহ, ইনশাআল্লাহ বলবো। তিলকা হুদুদ ওয়া তিলকা হুদুদুল্লাহি ইউবাইয়িনুহা, এটাকে আল্লাহ তাআলা সুষ্ঠুভাবে বর্ণনা করেন লিকাওমি ইয়ালামুন, যারা জানে তাদের জন্য। হিলা বিয়া মানে কি? ওই যে তালাক হয়ে গেছে, এখন এই মেয়েটাকে আরেক জায়গায় গোপনে গোপনে চুক্তি করে 1 মাসের জন্য, 15 দিনের জন্য, 10 দিনের জন্য বিয়ে বসছে। বিয়ে বসার আগে কথা ছিল এই অল্প নামকে ওয়াস্তে মহারানা হবে, আমি তোমার সাথে কিছুদিন থাকবো, তুমি আমার সাথে 2-4 দিন থাকবে, পরে তুমি আমাকে তালাক দিবে, তালাক দিলে পরে আমি আবার প্রথম স্বামীর কাছে চলে যাব। এই যে ভিতরে ভিতরে যত কুচিন্তা, কুপ্লান, পরিকল্পনা ছিল, এইটা হলো কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ, নেকাহে মুতা। মানে আমাদের বিয়ে শাদী গুলো কি কোনো নির্ধারিত সময় আসেনি? বলেন বলেন তো। এই যে আমি বিয়ে করছি, আমার স্ত্রীর সাথে কি কথা হয়েছে 2030 সাল পর্যন্ত তুমি আমার স্ত্রী? নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ, এরকম তো কোনো কমিটমেন্ট ছিল না, তাই না? তো সুতরাং এগুলো হলো হিলা বিয়া। এক স্বামী তার স্ত্রীকে বলে তুমি তাফসীর ক্লাসে গেলে তোমাকে তালাক দিব, নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। এ এ এ এ এ এ এ তালাক দিচ্ছে। এই অবস্থা করণীয় কি? এই অবস্থায় করণীয় হলো আপনি স্বামীকে সুন্দর করে, বোনেদেরকে আল্লাহ তাআলা এমন কিছু জ্ঞান দিয়েছেন যেটা আমাদের নাই। আপনি আপনার কলা কৌশল দিয়ে আপনার স্বামীকে কন্ট্রোল করবেন, আপনার আপনার অধীনে নিয়ে আসবেন। এটা বোনদেরকে আল্লাহ তাআলা সেই হিকমত শিক্ষা দিয়েছেন, সুবহানাল্লাহ। এটা আমি পারবো না, এই জ্ঞান আমার নাই, এটা নারীদের আছে। ওয়া তিলকা হুদুদুল্লাহ, এগুলো হলো আল্লাহ তাআলার সীমারেখা। ইউবাইয়িনুহা, তিনি স্পষ্টভাবে এগুলো বর্ণনা করেন লিকাওমি ইয়ালামুন, ওই সম্প্রদায়ের জন্য যারা জানে। ওয়া ইযা তাল্লাকতুমুন নিসা, ওয়াইদা, আর যখন তাল্লাকতুমুন নিসা, তোমরা নারীদেরকে তালাক দিবে, ফাবালাগনা আজালাহুন্না, অতঃপর তারা যখন পৌঁছে যায় আজালাহুন্না, তাদের মেয়াদকাল, ওই যে তাদের ইদ্যত শেষ করবে, ফামসিকুহুন্না বিমারুফিন, তখন তোমরা তাদেরকে ন্যায়সঙ্গত ভাবে রেখে দিবে, আও সাররিহুহুন্না বিমারুফিন, অথবা তাদেরকে বিদায় করে দিবে। এই যে 2 তালাক হওয়ার পরে হয় তাদেরকে রেখে দাও, না হয় তাদেরকে বিদায় করে দাও। ওয়ালা তুমসিকুহুন্না দিরারাল লিতা'দাদু, 2 তালাক দিয়ে ঝুলাই রাখিও না। কিছু মানুষ আছে 2 তালাক দিয়ে চলে গেছে, এও এই নারী না পারে এখানে থাকতে, না পারে আরেক জায়গায় বিয়ে বসতে, নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এখানে নিষেধ করেছেন, ওয়া মান ইয়াফআল যালিক, আর যে এমনটা করবে, ফাকাদ যালামা নাফসা, ওই লোক নিজের উপরে নিজে জুলুম করেছে। ওই লোক নিজের উপরে নিজে কি করেছে? জুলুম করেছে। ওয়ালা তাত্তাখিযু আয়াতিল্লাহি হুজুয়া, তোমরা আল্লাহর আয়াতকে খেল তামাশার বস্তু হিসেবে গ্রহণ করবে না। এই যে দেখেন, এই যে আপনাদের অনেকে জবাবে এখানে এসে যাবে, ওই যে বিয়ে হয়েছে, বিয়ে হয়ে যে হিলা বিয়ে, একটু আগে একজনে বললেন না, এই যে এই তোমরা আল্লাহর আয়াতকে, এটা এটা খেল তামাশা, এই যে 10 দিনের জন্য বিয়ে হয়েছে, এই আল্লাহ তাআলা বলছেন আমার আয়াতকে তোমরা খেল তামাশা হিসেবে বানাইও না। এমনও হয়েছে একই মজলিসে বিয়ে, ছেলে মেয়েকেও দেখে না, মেয়েও ছেলেকে দেখে না, জাস্ট মুরব্বী 2-4 জন সাক্ষী ছিল, বিয়ে হয়েছে, আবার ওই মজলিসে তালাক হয়ে গেছে, নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। মানে ছেলে মেয়ের সাথে কোনোদিন কথা নাই বার্তা নাই, একসাথে থাকার তো প্রশ্নই আসে না, দেখা দেখিও নাই, জাস্ট একটা মজলিসে বিয়ে হয়েছে, আবার একটা মজলিসেই ওই একই বসার মধ্যে তালাকও হয়েছে, ওই প্রথম স্বামীর কাছে বিয়ে দেওয়ার জন্য, নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। আল্লাহ তাআলা বলছেন ওয়ালা তাত্তাখিযু আয়াতিল্লাহি হুজুয়া, আমি যা বলছি এটা বাস্তব ঘটনা। ওয়ালা তাত্তাখিযু আয়াতিল্লাহি হুজুয়া, তোমরা আমি আল্লাহ যে আয়াত তোমাদেরকে দিয়েছে এটাকে খেল তামাশার বস্তু হিসেবে বানিয়ে নেবে না। ওয়াযকুরু নি'মাতাল্লাহ, তোমরা আল্লাহর নিয়ামতগুলোকে স্মরণ করো, আলাইকুম, তোমাদের উপর, ওয়া মা আনজালা আলাইকুম মিনাল কিতাবি ওয়াল হিকমা, আর আল্লাহ তাআলা যা নাজিল করেছেন তোমাদেরকে হিকমত এবং কিতাব, ইয়াইজুকুম বিহি, এর দ্বারা তিনি তোমাদেরকে ওয়াজ করেছেন, ওয়াজ ওয়াজ ওয়াজ, ইয়াইজুকুম বিহি, তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। ওয়াজ মানে কি? শিক্ষা দেওয়ার। ওই যে কয় না আমাদের দেশে ওয়াজ মাহফিল চলে না, এই ওয়াজ মাহফিল মানে কি? শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম, কোরআন হাদিস শিক্ষা দেওয়ার প্রোগ্রামকে ওয়াজ বলা হয়। ওয়াত্তাকুল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, ওয়া'লামু, আর তোমরা জেনে রেখো, আন্নাল্লাহা বিকুল্লি শাইইন আলিম, আল্লাহ তাআলা সব কিছুর খবর রাখেন, সব কিছু তিনি জানেন। ওয়াইদা তাল্লাকতুমুন নিসা, আর যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দিবে, ফাবালাগনা আজালাহুন্না, যখন তারা তাদের নির্দিষ্ট মেয়াদকালে পৌঁছবে, ফালা তা'দুলুহুন্না, তখন তোমরা তাদেরকে বাধা দিবে না, আইয়ানকিহনা আজওয়াজাহুন্না, যদি তারা বিবাহ করতে চায় তাদের স্বামীদেরকে, ইযা তারাদাউ বাইনাহুম বিল মা'রুফ, যখন তারা সম্মত হয়।
এই যে মনে করেন যে আপনার মেয়েকে 2 তালাক দিছে আপনার মেয়ের হাজবেন্ড, তো 2 তালাকের পরে কিন্তু ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ আছে, জানেন তো। 2 তালাক দিয়েছে, জানুয়ারি মাসে একটা তালাক, ফেব্রুয়ারি মাসে একটা তালাক। তো এখন তারা যদি বুঝ দুইজনের বুঝ ওকে হয়, তাহলে তখন আবার কি হবে, নতুন বিয়ের মাধ্যমে তাদেরকে আবার নতুন করে সংসার গঠন করার সুযোগ আছে। এখানে আর ওই আরেকজন বিয়ে করার প্রয়োজন হবে না। তো তাহলে এখন বাবা যদি মনে করে, এই তোমার স্বামী তোমাকে 2টা তালাক দিছে, আমরা সম্ভ্রান্ত বংশের, তুমি মাস্টার ডিগ্রি পাস, একটা মেয়ে গ্রাজুয়েশন করা, তুমি ডাক্তার, তোমাকে তালাক দিয়েছে 2 তালাক, আমি তোমাকে তার ঘরে আর দিব না। এই এই আমরা যারা বাবা আছি, আমরা যারা গার্ডিয়ান আছি, আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা বলছেন ফালা তাদুলুহুন্না, এই গার্ডিয়ানেরা, ফালা তাদুলুহুন্না, তোমরা তোমাদের মেয়েদেরকে, বোনদেরকে, কন্যাদেরকে বাধা দিবে না, আইয়ান কাহনা আজওয়াজাহুন্না, যদি তারা তাদের স্ত্রী স্বামীদের কাছে ফিরে যেতে চায়, তাহলে এই ক্ষেত্রে তোমরা তাদেরকে বাধা দিবে না। ইদা তারাদাউ বাইনাহুম বিল মারুফ, যদি তারা সম্মত হয় নিয়ম অনুযায়ী। যালিকা ইউআযু বিহি, এর দ্বারা উপদেশ দেওয়া হচ্ছে তাকে, মান কানা মিনকুম ইউমিনু বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির, যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্য থেকে ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি। যালিকুম আযকা লাকুম ওয়া আতহার, এটাই হবে অধিকতর পরিশুদ্ধ লাকুম তোমাদের জন্য, ওয়া আতহার, এবং অধিকতর পবিত্র জিনিস। আল্লাহু ইয়ালাম, আর আল্লাহ তাআলা অধিক জানেন, ওয়া আনতুম লা তা'লামুন, তোমরা কিন্তু জানো না। আল্লাহ তাআলা জানেন, তোমরা কিন্তু জানো না। আমি আরেকটু সময় দিলে, সময় তো কম পেয়েছি, তালাকের আরো কিছু কথা আপনারা জানতেন, তবে এটা মনে রাখবেন, তালাকের এই ক্লাসগুলোই তালাকের বিষয়ে শেষ কথা নয়। তালাক কিন্তু একটা লম্বা বিষয়, অনেক লম্বা একটা বিষয়, তবে মোটামুটি একটা আইডিয়া পাবেন। আমি এই ক্লাসগুলো, এই রিভিউ ক্লাসে একটু সময় নিয়ে সময় দিতে চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। তালাক সম্পর্কে একটা সম্যক আইডিয়া পাওয়া যাবে, তবে এটাই চূড়ান্ত আইডিয়া নয়। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তাহলে আজকের মতো ক্লাস এখানে শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আপনারা কুইজ দেন, জি আপনাদেরকে কুইজ দিচ্ছি, আপনারা কুইজে অংশগ্রহণ করবেন ইনশাল্লাহ। কুইজ দেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটার গুলো লিখবেন, কোনো একটা বাদ দিবেন না। একটা স্মল লেটার, একটা ক্যাপিটাল লেটার যদি হন, তাহলে আপনার কুইজ সাবমিট হবে না। এবং এবং মাঝখানে কোনো স্পেস দিবেন না, ছোট হাত বড় হাত যেন না হয়, আর মাঝখানে যেন স্পেস না হয়, আর যেন ভুল না হয়, এটা অবশ্যই মনে রাখবেন ইনশাল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ, আজকের মতো আমরা ক্লাস এখানে শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।